بس oleh poin telefon. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں لاڑکانہ کے تمام صحافی بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے عزت بخشی ہمیشہ کی طرح، اور آج کے اس پریس کانفرنس میں بھرپور شرکت فرمائی. آپ کے علم میں ہے کہ 2 دن قبل لاڑکانہ میں میونسپل اسٹیڈیم میں ایک بہت بڑا اجتماع، جو سندھ کے تاریخ کا بڑا اجتماع تھا، طوفان اقصی اور شہید اسلام کانفرنس کے نام سے، اس میں لاڑکانہ کے میڈیا سے تعلق رکھنے والے حضرات نے جس انداز میں شرکت کی، صبح سے لے کر رات لیٹ نائٹ تک آپ حضرات اس میں شریک رہے. ایک دن پہلے ڈیجیٹل میڈیا کنونشن میں آپ شریک رہے. میں ذاتی طور پر اور اپنے جماعت کی طرف سے لاڑکانہ کے تمام صحافی بھائیوں کا بھرپور کوریج دینے پر اور بھرپور شرکت پر دل کے گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کافی عرصے سے پاکستان کے اندر نئے سیاسی سیٹ اپ کے حوالے سے سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں. الیکشن کمیشن کی طرف سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننے کے ساتھ ہی نئی حلقہ بندیاں سامنے لائی گئیں، اور آئین کے مطابق ان حلقہ بندیوں پر اعتراضات کی تاریخ دی گئی اور اعتراضات پر سماعت کی گئی، اور سماعت کرنے کے بعد ان تمام اعتراضات کو نمٹایا گیا. جمعیت علماء اسلام سمجھتی ہے، ہم نے الگ سے پریس کانفرنسوں میں بھی، چاہے وہ لاڑکانہ میں کی، سکھر میں کی، حیدرآباد میں کی، کراچی میں پریس کانفرنس کی، یا ہم جس گرینڈ الائنس کو سندھ میں بنانے جا رہے ہیں اس گرینڈ الائنس کی مشترکہ پریس کانفرنسیں کی، جس میں MQM تھی، GDA تھی، مسلم لیگ نون تھی، JUI تھی. بار بار ہم اس بات کو دہراتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سندھ کے الیکشن کمشنر پر سندھ کے حکمران جماعت کے مخالف جماعتوں کو اعتماد نہیں ہے. ہم سندھ کے الیکشن کمشنر کو فریق سمجھتے ہیں، اور 3-4 مہینے سے ہم بار بار کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ صوبہ سندھ کے صوبائی الیکشن کمشنر کو ہٹایا جائے، بجائے اس کے کہ MQM پاکستان، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، پاکستان مسلم لیگ نون، JUI کی درخواست پر غور کیا جاتا، چیف الیکشن کمشنر بلا کے ہم سے ہمارا موقف سنتا کہ آپ کو کیا اعتراضات ہیں، آپ کیوں بار بار صوبائی الیکشن کمشنر پر اعتراضات کر رہے ہیں. سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جس طرح بلدیاتی انتخابات میں حلقہ بندیاں کی گئیں، خود میرے گھر کی یونین کونسل، ایک یونین کونسل 6 پولیس اسٹیشنوں پر بنائی گئی، جو آج بھی 6 پولیس اسٹیشنز پہ بنی ہوئی ہے. ایک یونین کونسل 3 صوبائی اسمبلی کے حلقوں پر بنائی گئی، جو آج بھی 3 صوبائی اسمبلی کے حلقوں پر ہے. ایک یونین کونسل 2 قومی اسمبلی کے حلقوں پر بنائی گئی. یعنی عجیب بات ہے کہ وہ یونین کونسل تو ایک ہوگی، لیکن جب وہ قومی اسمبلی پر ووٹ دیں گے تو اس یونین کونسل کے آدھے بندے ایک قومی اسمبلی کے ممبر کو ووٹ دیں گے اور آدھے بندے دوسرے قومی اسمبلی کے ممبر کو ووٹ دیں گے. یونین کونسل پہ تو وہ ایک چیئرمین منتخب کریں گے، لیکن MPA منتخب کرنے کے لیے اس ایک یونین کونسل کے آدھے بندے ایک MPA کو، آدھے دوسرے کو اور آدھے تیسرے کو منتخب کریں گے. یہ کیا مذاق ہے قوم کے ساتھ. اور پھر وہی سلسلہ ان حلقہ بندیوں پر اب کیا گیا. MQM پاکستان نے جو اعتراضات کیے، مسلم لیگ نون نے جو اعتراضات کیے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے جو اعتراضات کیے، JUI نے جو اعتراضات کیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے
तमाम एतराज़ात को उठाकर रद्दी टोकरी में फेंक दिया और मिनो अन वो हल्का बंदियां मारिज़े वजूद में लाई गईं जो साबिका 15 साला हुकूमत करने वाली जमात ने उनको इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई। इलेक्शन कमीशन बताए कि वो एक जमात का नुमाइंदा है या वो पूरे पाकिस्तान का नुमाइंदा है। और मैं रोऊं या हंसूं कि लाड़काना की PS 11 की 5 यूनियन काउंसिल्स हैं तो PS 11 में। ये कौम के साथ मजाक है, वोटर्स के साथ मजाक है, लेकिन उन 5 यूनियन काउंसिल्स में वो होंगी PS 11 में जहां हुक्मरान जमात का मुखालिफ वोट बल्क में है। उन पोलिंग स्टेशंस को उठा के और दूसरी PS में डाला गया है और वहां उनका अक्सरियती वोट उठाकर यहां पोलिंग स्टेशन, यूनियन काउंसिल्स वहां है, न टाउन तब्दील किया गया है, न यूनियन काउंसिल तब्दील की गई है, न हल्का तब्दील किया गया है। हल्के भी वही, यूनियन काउंसिल्स भी वही, टाउन्स भी वही। इससे 15-20 पोलिंग स्टेशन जो अक्सरियती वोट है, 5-8 हजार बल्क का वोट यहां से उठाकर दूसरे हल्के में, वहां से उनका वोट उठाकर इस हल्के में। पहले रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर वोट लिया गया, पहले भुट्टो साहब के नाम पर वोट लिया गया, पहले बेनजीर भुट्टो साहिबा के नाम पर वोट लिया गया। फिर जब वो नारा दम तोड़ने लगा, अवाम के अंदर ये जमात मकबूलियत खोने लगी, तो नवाबों, सरदारों, वडेरों की बैसाखी पर 15 साल सिंध में इक्तदार किया गया और 15 साल सिंध के इक्तदार पर खुद को मुसल्लत रखा गया। आज जब वो समझते हैं कि वडेरे, खवानीन और नवाबों ने भी सिंध का बेड़ा गर्क किया, सैलाब में उन्होंने अवाम के हुकूक पर डाका डाला, अब वो समझते हैं कि वडेरों, नवाबों और सरदारों के बलबूदे पर भी इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो बल्दियाती इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन के धांधली और अब जनरल इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन के धांधली। तो फिर इलेक्शन कमीशन को मैं दरखास्त करता हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं कि फिर इलेक्शन करवाने का ढोंग न रचाएं। फिर आप फरीक हैं, ऐलान कर दें कि ये सूबा इसका, ये सूबा इसका, ये सूबा इसका, ये सूबा इसका और मरकज इसका। अवाम को क्यों आप इम्तिहान में डाल रहे हैं? क्यों अवाम के साथ? एक बात आज मैं लाड़काना, लेकिन इस बार मैं बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर 2018 में आपने लाडला कौम पर मुसल्लत किया, हम उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठे जब तक उस लाडले को हमने घर नहीं पहुंचा दिया। अगर सिंध में भी आपने लाडले मुसल्लत करना शुरू किए और इक्तदार उन्हीं बैसाखियों को देना शुरू किया, तो याद रखिएगा जमीयत उलमा इस्लाम आपके खिलाफ रोड पर होगी। इलेक्शन कमीशन के दफातर का घेराव करेंगे, हुक्मरानों का घेराव करेंगे, असेंबलियों का घेराव करेंगे और उस वक्त तक हम ये तहरीक जारी रखेंगे जब तक अवामी मैंडेट अवाम को नहीं दिया जाता। हम जमहूरी लोग हैं, न जेलों से डरते हैं, न गिरफ्तारियों से डरते हैं, न फांसियों से डरते हैं, लेकिन अब कौम के साथ इस तरह की भूंडे मजाक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, न वोटर के साथ भूंडे मजाक बर्दाश्त करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान असरे नो जायजा ले अपने हल्का बंदियों का। MQM पाकिस्तान, GDA, मुस्लिम लीग नून, JUI की दरखास्तों पर फिलफौर असरे नो समात करे, हमारे जायज मुतालबात को तस्लीम करे और अगर नहीं वन मैन शो करना है तो इलेक्शन की तारीख देने के बजाय वजीर आला साहब का ऐलान कर दें कि सिंध में फलां जमात का मजीद 5 साल वजीर आला होगा। इस तरह का मजाक जमीयत उलमा इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उसके साथ साथ सिंध के अंदर जो हालात हैं, बार बार हमने कहा है और अब उस मुतालबे को एक मरतबा फिर दोहरा रहा हूं, सिस्टम उसी तरह जारी और सारी है। सिस्टम चल रहा है, न सिस्टम टूटा है, न मंथलियों के दरवाजे बंद हुए हैं, न करप्शन का बाजार खत्म हुआ है। आज भी साबिक वजीरों को उसी तरह मंथलियां पहुंच रही हैं, साबिक वुज़रा को आज भी उनके लगाए हुए अफसरान उसी तरह कमीशन पहुंचा रहे हैं। सिंध के अंदर सिस्टम को तोड़ा जाए, जब तक सिस्टम नहीं टूटेगा तब तक सिंध तरक्की नहीं करेगा। अफसरों के चेहरे तब्दील किए गए,
وہی افسران ہیں ایک ضلع سے اٹھا کر دوسرے ضلع میں، پھر کوئی افسر پر اعتراض کوئی سابق حکمران کر دیتا ہے، سابق صوبائی وزیر کر دیتا ہے، سابق ایم این اے کر دیتا ہے، راتوں رات اس کو ہٹایا جاتا ہے، 3 گھنٹے کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ جا کے دوبارہ چارج لے لیں۔ 3 ایس پی ہٹتے ہیں، 3 گھنٹوں میں واپس چارج لے لیتے ہیں۔ یہ کیا مذاق ہے سندھ کے ساتھ؟ اتنا کمزور صوبہ، اتنا کمزور نظام پاکستان کے کسی اور صوبے میں بھی ہے؟ اس طرح کا مذاق پاکستان کے کسی اور صوبوں میں بھی ہوتا ہے کہ آپ افسر ہٹائیں، 3 دن کے بعد دوسرا لگائیں، پھر اس کو 3 دن کے بعد آپ کہیں کہ آپ جاب پر نہیں ہیں، پھر وہ راستے میں ہو چارج چھوڑے اور کراچی کی طرف رواں دواں ہو، ابھی مورو کراس نہ کرے، پھر کہیں کہ واپس جا کے کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ کیا مذاق ہے؟ نیوٹرل افسران لگنے چاہیے، نیوٹرل ڈی سی، نیوٹرل ایس پی، نیوٹرل ڈی آئی جی اور کمشنر جب تک نہیں لگیں گے صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوں گے۔ اور آخری بات، آر اوز اور ڈی آر اوز اگر وڈیروں کی ریکمنڈیشن پر لگیں گے، نوابوں اور سرداروں کی ریکمنڈیشن پر لگیں گے، سابق حکمرانوں کی ریکمنڈیشن پر لگیں گے، تو وہی ہوگا جو بلدیاتی انتخابات میں ہوا۔ لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن کروائے جائیں، سندھ کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن کروائے جائیں۔ سندھ لوٹنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے، کرپشن کا بازار گرم کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے، اور سندھ کے عوام کو اپنے مرضی کے نمائندے منتخب کرنے کا مینڈیٹ ملنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن فریق ہے، الیکشن کمیشن کے اس رویے پر جمعیت علماء اسلام شدید احتجاج کرتی ہے۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہوگا تو میں حاضر رہوں گا۔ پریس کانفرنس کے اندر یہ چیو ہو تو مولانا فضل الرحمان الیکشن کا بھجن جو رستو ڳولي رهيو آهي ۽ هو اهڙي क़िस्म ڳالهيون ڪري پيو ته मूंखे चूंड बम खां रोकण जी कोशिश कई पई इन इहो कंहिंजे इशारे ते अहिड़ी सियासत करे पियो। छा चवंदो? نثار احمد کھوڑو صاحب بہت سینئر پولیٹیشین ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن نثار احمد کھوڑو صاحب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے کون رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر کون رہے ہیں، آج بھی الیکشن کمیشن کے منظور نظر کون ہیں، آج بھی سسٹم کن کا چل رہا ہے۔ وہ بیچارے تو اس لیے الیکشن کر رہے ہیں کہ ان کی جو منتھلیاں آ رہی تھی اس میں تھوڑی سی کٹوتی ہو گئی ہے، وہ پورا حصہ لینا چاہتے ہیں تو وہ اقتدار سے باہر زیادہ نہیں رہ سکتے کیونکہ نگران سیٹ اپ بھی درمیان میں آ گیا ہے۔ تو بیچارے جو سسٹم چلا رہے ہیں نگران سیٹ اپ کو چلائیں یا ان کو چلائیں۔ تو نثار احمد کھوڑو صاحب کو عوام کی خدمت کی اگر جلدی ہے تو مہربانی کریں ذرا باہر آئیں۔ ابھی میں اپنے گھر سے چلا ہوں، پریس کلب آنے تک 5 منٹ کا راستہ ہے میرے گھر کا اور مجھے 50 منٹ لگے۔ آپ صاف ہی میرے ساتھ چلیں۔ لاڑکانہ کے اندر بدترین ٹریفک کا حال دیکھیں، لاڑکانہ کے اندر صفائی کا حال دیکھیں۔ آپ میرے ساتھ چلیں، ذرا سول ہاسپٹل کا دورہ تو کریں، آپ میرے ساتھ چلیں، ذرا کیجولٹی کا دورہ تو کریں، پھر میرے ساتھ چلیں اسی لاہور کو دیکھتے ہیں، اسی بہاولپور کو دیکھتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ بندہ کسی دوسرے ملک میں آ کے کھڑا ہوا ہے۔ یہ الیکشن سے راہ فرار نہ ہم نے پہلے اختیار کیا ہے نہ ہم اب اختیار کر رہے ہیں۔ یہ واحد جماعت جمعیت علماء اسلام ہے جس نے داڑھی اور پگڑی والے کے ہاتھ سے بندوق لے کر ووٹ کی پرچی تھمائی ہے۔ آج بھی اگر دہشت گردوں کے نشانے پر ہے تو جمعیت علماء اسلام ہے۔ آئے دن بم دھماکے ہم اس کا سامنا کریں، آئے دن جنازے ہم اٹھائیں، آئے دن ایک اجتماع سے 80 ورکروں کے جنازے ہم اٹھائیں، پھر آپ کہیں کہ جاؤ بم دھماکے بھی ہوں گے، آپ جنازے بھی اٹھائیں گے، 80 لاشیں بھی ایک الیکشن کیمپین کے اس سے جلسے سے آپ کو دیے جائیں گے اور ووٹ بھی مانگو۔ کس طرح ہم ووٹ مانگیں گے؟ پھر جمعیت علماء اسلام کے اکثریت حلقے آپ شروع کریں خضدار سے، کلات، کوئٹہ چلے جائیں، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ سے لے کر اوپر گلگت بلتستان تک، جو جمعیت علماء اسلام کے اکثریت حلقے ہیں -12 -13 -15 سردی ہے۔ مجھے بتائیں کہ -15 میں میرا جو امیدوار ہے وہ ووٹ لینے کیسے جائے گا؟ وہ -15 میں اپنے ووٹر کو گھر سے کیسے نکال کے پولنگ اسٹیشن پہ لائے گا؟ نہ ہم پہلے الیکشن سے بھاگ رہے تھے نہ ہم اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ الیکشن کے لیے کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں، آئندہ کل بھی تیار ہیں، لیکن 2 چیزوں کی ضمانت دی جائے، ایک امن کی، ایک موسم کی بہتری کی۔ امن بھی ٹھیک ہو، موسم بھی بہتر ہو، الیکشن کروائے جائیں، ہم الیکشن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے بیان سے نہیں لگ رہا ہے کہ الیکشن آپ چاہتے ہیں کہ دیر سے ہو؟ اس بیان سے لگ رہا ہے، اور پھر پارٹی پی ڈی ایم کہہ رہی تھی کہ جو 18 میں عمران خان کو اقتدار دیا گیا، لاڈلا آپ نے کہا، اور ابھی جو پیپل پارٹی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے لیے تو لاڈلا پلس
تو کیا کہیں گے؟ نثار احمد کھوڑو صاحب کے بیان سے لگ رہا ہے کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہو رہے. میرے بیان سے لگے یا نہ لگے، نثار صاحب کے بیان سے ضرور لگ رہا ہے کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہو رہے. بات یہ ہے 2018 میں تو 2 لاڈلے تھے، ایک مرکز کا لاڈلہ، ایک صوبے کا لاڈلہ، اور ابھی اسی لاڈلے کو مرکز کے خواب دکھائے گئے تھے. وہ لاڈلہ ناراض اس لیے ہے کہ اس کو مرکز سے واپس صوبے تک لایا گیا ہے. وہ پریشان اس لیے ہے، وہ رو اس لیے رہا ہے کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ اگلے وزیر اعظم تم ہوگے، اور بیچارہ 16 مہینے پاکستان میں بیٹھا ہی نہیں. میرا بھائی، میرا دوست 16 مہینے امریکہ سے افریقہ تک لابنگیں کرتا رہا، اور اس کا نتیجہ یہ ملا کہ اب صوبہ بھی ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. تو چیخیں مارنے کا تو ان کو حق ہے، رونے تو دیں. اگر آپ رونے سے بھی منع کریں گے تو پھر تو بڑی زیادتی ہو جائے گی. تو اگر ان کو اقتدار ملے تو سب بہتر، اگر کسی اور کو اقتدار ملے تو پھر لاڈلا پلس، اگر آپ ہوں گے تو پھر ڈبل پلس لاڈلا ہو جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی لاڈلا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مطالبہ روز اول سے یہ ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے، صاف اور شفاف انتخابات ہونا چاہیے. عوام جس کو لائے اس کو آپ قبول کریں. اور جی بلدیاتی چونڈ میں دھاندلی تھی جی تاں جی ایندڑ حکومت ہے تاں جی سندھ میں اچھی تھی تو چھا تاں بلدیاتی نظام کے ختم کر دو. ماں یقین سان تو چواں صاف ऐं शफ़ाफ़ इंतख़ाबात थियनि. अॻिली हुकूमत जमीयत उलमा इस्लाम ऐं हुनजे इत्तिहादिन जी हूंदी. हिकु दफ़ो साफ़ ऐं शफ़ाफ़ इंतख़ाबात कराए ॾिसो, ख़बर पइजी वेंदी त अवाम कंहिंसां गॾु आहे. तव्हां लाड़काणे स्टेडियम में अवाम न ॾिठो? तव्हांखे नज़र न आयो? 12 ॾींहं सिंध अमन मार्च में तव्हां अवाम न ॾिठो? तव्हांखे अवाम नज़र न आयो? ही अवाम आहे, ही अवाम जी सोच आहे जेका जमीयत उलमा इस्लाम सां गॾु आहे. हा, असां ज़रूरु उहे इस्लाहात कंदासीं जेकियूं इस्लाहात अवाम जे, सिंध जे ऐं सिंध जे मफ़ादनि जे मुताबिक़ हूंदियूं. कंहिं ज़ात, कंहिं शख़्सियत, कंहिं हल्के में कंहिंखे खटराइण ऐं हाराइण वारनि तरजीहात खे ख़तमु कंदासीं. सवाल ये है कि 71 के बाद जो भी इलेक्शन हुए उस पर धांधली के इल्जामात लगते रहे कि इसमें में धांधली हुई. आप सारी जमातें जो हैं वो एक साथ बैठ कर किसी एक चीज पर मुत्तफिक क्यों नहीं होते कि जैसे साफ और शफाफ इंतखाबात हो. हिंदुस्तान में इंतखाबात है, कितनी रियासत में कोई उंगली नहीं उठाता कि धांधली. यहाँ पर आप सब जमातों वाले मिल बैठ कर इसका हल क्यों नहीं निकालते? इसलिए कि हर एक लाडला बनने के चक्कर में होता है, कोई लाडला बनता है, कोई लाडला प्लस बनता है. मेरा ख्याल ये है कि इस तरह के धचके खाने के बाद सियासी जमातों के लीडरान को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि अब फैसला सियासी कुव्वतों के हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए. मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ ये चीज़ें पाकिस्तान में इस तरफ जाएंगी कि फैसले सियासी जमातें करेंगी. अगर सियासी जमातों ने फैसले नहीं किए, इसी तरह नुकसान उठाते रहेंगे जो अब तक आप उठाते हुए आ रहे हैं. बंदियों के हवाले से राशिद साहब बताएं, पीपल्स पार्टी का कहना है कि हल्का बंदी जो उन्होंने नहीं की, लेकिन जो मुखालिफिन है उनको एतराज़ात हैं, और उसके साथ साथ लाड़काना अवामी इत्तेहाद जो है वो इस बार कमज़ोर पड़ चुका है, और मौलाना साहब अपनी यूसी तक नहीं जीत सकते, और लाड़काना में उनको वोट नहीं मिलेंगे. पीपी ने डिलीवर किया, तो इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात यह है कि मैंने पीपल्स पार्टी पे कोई एतराज़ नहीं किया हल्का बंदियों के हवाले से. मैंने इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ किया कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरख्वास्तों को उसी तरह कबूल किया है, हमारी दरख्वास्तों को रद्दी टोकरी में फेंका है. इलेक्शन कमीशन एक जमात की फरीक क्यों है? इलेक्शन कमीशन जवाब दे. इलेक्शन कमीशन को मैं फरीक समझता हूं. क्या गीदड़ सिंगी है एक जमात के पास जो हमारे पास नहीं है? ऐसा क्या उनके पास तूफान है जो हमारे पास नहीं है? ऐसे कौन से तावीज़ और जादू और टोने उनके पास हैं जो बाकी मुखालिफ जमातों के पास नहीं है? आपने देखा कि कल एमक्यूएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल जीडीए ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुस्लिम लीग नून ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज जेयूआई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है. तो भाई किसी एक जमात को तो इलेक्शन कमीशन पर एतमाद होना चाहिए. सिर्फ एक जमात है जो 15 साल से सिंध में इक़्तिदार पर मुसल्लत है, उसको कोई एतराज़ नहीं है. तमाम मुखालिफ जमातों को एतराज़ है, तो हम इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ कर रहे हैं. जहाँ तक बात है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप एक यूनियन काउंसिल जीत नहीं सकते, फिर इलेक्शन कमीशन से जाके उसको 6 थानों पर बनाते हैं, 3 सूबाई असेंबली और 2 कौमी असेंबली के हल्कों पर बनाते हैं, और फिर कहते हैं कि हम जीत गए. तो भाई इस तरह के अगर जीतना है तो इलेक्शन के प्रोसेस में हमें न ले जाएं. आप ऐलान कर दें कि फलां डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, फलां एमपीए, फलां एमएनए, फलां वजीर आला क्यों आवाम को थका रहे हैं और आवाम के साथ क्यों मजाक कर रहे हैं. जो एतराज़ात आपने की इस पे इलेक्शन कमीशन अगर कुछ नहीं करता
और इसलिए इंतखाबात होते हैं, कि आप इस सारी सूरत में JUI और उनके इत्तेहादी इंतखाबात में हिस्सा लें? 2 दिन के बाद हम कराची में इजलास करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम अपोजिशन की जमातें इंशाल्लाह इकट्ठी होंगी। मैं कराची पहुंच रहा हूं, सबको बुला रहा हूं, सबको बिठाऊंगा, सबके साथ मीटिंग करूंगा। मुश्तरका जो लाहे अमल होगा वो इंशाल्लाह 2 दिन के बाद कराची इजलास के बाद हम आपके सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी क़यादत सां जेके ईंदड़ इलेक्शन इतिहाद लाइ के ॻाल्हियूं हलंदड़ आहिनि, अहिड़े क़िस्म का ॻाल्हि आहे या अफ़वाह आहे? सियासत में सबसे बातचीत के दरवाजे खुले होते हैं, हमारे दरवाजे सबके साथ खुले हुए हैं। एक बात याद रखें, पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हो या पीपी मुखालिफ इत्तेहाद हो, हमारे इत्तेहाद का बुनियादी नुक्ता यह है कि सिंध के अवाम को मुश्किलात से कैसे निकालेंगे, सिंध के अंदर अवाम की हक़ हाकिमियत और हुक्मरानी कैसे होगी, हमारे सिंध के वसाइल, जज़ायर और ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी कैसे बनाया जाएगा। अलबत्ता जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इत्तफाक राय से फैसला किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आने वाले इंतखाबात में इत्तेहाद नहीं होगा। सर, हमारा सवाल है कि आपने इस वक्त जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं पीपल्स पार्टी के लिए, इनमें 15 साल से टूटा है, लेकिन आपकी क़यादत में यही पीपल्स पार्टी PDM के साथ चल के 18 महीना आपके साथ चली, तो उस वक्त पता नहीं था ये इतने बुरे हैं। PDM में पीपल्स पार्टी बमुश्किल PDM में पीपल्स पार्टी बमुश्किल 3 महीने रही और उसके बाद वो चले गए। वफाकी हुकूमत में वो हमारे साथ नहीं थे, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ थे, और आज पीपल्स पार्टी का मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ रवैया आपके सामने है। मेरा तो ख्याल ये है कि इस पे बजाय ये तबसरे करने के कि PDM में थे, मुश्तरका हुकूमत में थे, तो ये हो गया तो ये हो गया, मेरा एक ख्याल ये है कि ये काम किया जाए कि जिस जिस जमात के पास जो जो महकमा जात थे उनको कहा जाए कि अपनी 16 महीने की कारकर्दगी आवाम के सामने रखें। JUI के पास 3 महकमे थे, हम अपनी कारकर्दगी आवाम के साथ रखते हैं कि हमने 3 महकमे में आवाम को क्या डिलीवर किया है। पीपल्स पार्टी भी ले आए, मुस्लिम लीग नून भी ले आए, आवाम को पता चल जाएगा। जाहिर है कि जब असेंबली के अंदर मैंडेट एक जमात के पास नहीं था, 2/3 अक्सरियत, तो फिर मैंडेट ऐसे ही बनता है। 2018 में आपने बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला किया, जी। 2023 में भी आप बिलावल के मुकाबले में आएंगे? ये फैसला तो लाड़काना अवामी इत्तेहाद ने करना है, ये फैसला तो जमीयत उलमा इस्लाम ने करना है। मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ, बिलावल साहब के खिलाफ लड़वाएं, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ लड़वाएं या कहीं और से लड़वाएं, जहां से मेरी जमात फैसला करेगी मैं इलेक्शन लड़ने के लिए। कराची था वञो इजलास ये चयो त सिंध में जेके फैसला हूंदा वो असां पाण कंदासीं, मौलाना खां इजाज़त वरितल जी, तव्हां हाणे चओ था त इहो जेको आहे मेरी जमात सूबे की जमात फैसला करेगी ना, सूबे की जमात फैसला। मरकज़ ने हमें मैंडेट दे दिया है, मरकज़ ने अभी पेशावर इजलास के बाद 4 सूबों को इख्तियार दिया है कि वो मकामी सतह पर इत्तेहादों के हवाले से मातहत जमातें अपने फैसले खुद करें। मुंहिंजो सवाल इहो आहे त तव्हां चयो पिया 2 ॾींहंनि जे अंदरि असांजो कराची में इजलास सॾायल आहे, त अहिड़ियूं के शख़्सियतूं आहिनि जेके तव्हांजे इत्तेहाद में शामिल थियण वारियूं आहिनि, जीअं मज़ारी जी मुलाक़ात थी आहे, ॿियनि जी थियूं आहिनि? बहुत सारी शख्सियतें हैं जो आपको इस सिंध के 15 साला हुक्मरान मुखालिफ इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातों में आपको शामिल होते हुए नजर आएंगे, चाहे JUI चाहे मुस्लिम लीग। तो नहीं है, सारे घूम फिर कर पीपल्स पार्टी के कभी एक पार्टी में थे, कभी अभी तक तो पीपल्स पार्टी से कोई नहीं आया, मुख्तलिफ जमातों में थे, PTI से तौबा तायब होकर आ रहे हैं, तो तौबा तायब हो रहे हैं तो हम उनकी तौबा कबूल कर रहे हैं, तो तौबा तो अल्लाह भी कबूल करता है, सियासी जमातें भी कबूल कर रहे हैं। में दरारें पड़ गई हैं, भाई ने सवाल भी किया जी, आपका एक जो है वो इत्तेहाद चला गया है। इत्तेहाद बनते हैं, इत्तेहाद टूटते हैं, लेकिन लाड़काना अवामी इत्तेहाद जब से बना है अब तक बना हुआ है। पहले सईद अकबर शाह राशिदी साहब चले गए, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात हुए और हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया यहाँ पर, और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसके बावजूद PS पर ज़िमनी इंतखाबात हुए और लाड़काना अवामी इत्तेहाद ने जीते। अभी आदिल अल्ताफ़ खान उन्हर सब चले गए हैं, तब भी लाड़काना अवामी इत्तेहाद मौजूद है। असल फैसला आवाम का होगा, और मैं समझता हूँ कि अगर हल्के जो पुरानी पोजीशन पे थे उस पर वापस लाए जाते हैं,
تب بھی واپس نہیں لائے جاتے، تب بھی لاڑکانہ کے عوام لاڑکانہ عوامی اتحاد پر اعتماد کریں۔ لاڑکانہ کے عوام کو یہ شکایت ہے آپ سے کہ جب الیکشن نوٹ چلائی تھی تو بلاول بھٹو کے خلاف ہم نے مولانا کو ووٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے ووٹ کو انہوں نے وہ تقدس نہیں کیا کہ وہ پھر بلاول کے ساتھ مل گئے، ہیلی کاپٹر میں گھومتے رہے، تو کیا ان کے ووٹ کی بھی عزت ہے؟ گزارش یہ ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر کس کا تھا؟ بلاول صاحب کا تھا تو پھر تو مجھے نہیں چڑھنا چاہیے، اگر حکومت کا تھا تو پھر جتنا حق بلاول صاحب کا ہے اتنا حق میرا ہے، پھر اس ہیلی کاپٹر پہ میں عوام کی خدمت کے لیے چڑھا ہوں۔ میں نے کشتیوں میں جب سفر کرتا رہا تو میرے لاڑکانہ کے عوام کو کوئی اعتراض نہیں، میں رات کو 3 بجے تک 11 فٹ پانی پہ کھڑا ہوا ہوں تو کوئی اعتراض نہیں، اگر یہی راشن تقسیم کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر پہ جا رہا ہوں تو اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں ان کی ذاتی گاڑی پر ذاتی ہیلی کاپٹر پہ چڑھوں تو آپ اعتراض کریں، اگر گورنمنٹ کے ہیلی کاپٹر پہ جتنا بلاول صاحب کا حق ہے اتنا میرا حق بھی ہے، عوام کی خدمت کے لیے حق ہے، کسی کی ذات کا نہیں ہے، حکومت کا۔ بلٹ پروف گاڑی کی بھی بات ہوئی تھی ماضی میں کہ مولانا صاحب استعمال کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ مولانا صاحب کو بلٹ پروف گاڑی زرداری صاحب نے دی ہے یا نہیں دی، جو اب تک گاڑی میرے پاس ہے اور مولانا صاحب کے پاس ہے وہ ہماری اپنی خریدی ہوئی ہے، کسی کی طرف سے دی ہوئی نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی۔